morning. Let's jump into the Word of God. Praise the Lord. It's the same. Okay, if you have your Bibles, maybe open to the book of Ephesians chapter 4. Praise the Lord. Let me say aloud, hallelujah. Hallelujah. Amen. God is good. The weather has also cooled down. Amen. Yeah. The other day I was asking somebody something, and they said we don't have that available. Okay. Why we don't have that available? Because summer is over. ఎందుకంటే మనకు వేసవికాలం అయిపోయింది. Imagine that believer, that person has more faith than you and me. Okay. నీకు నాకంటే ఎక్కువ విశ్వాసం అతను కలిగి ఉన్నాడు. We have not seen the rain yet. ఇంకా వర్షం మనం చూడలేదు. But that person already says, no sir, I don't have this item because summer is over. ఈ వస్తువు నా దగ్గర లేదు ఎందుకంటే వేసవికాలం అయిపోయింది సార్ అని చెప్తున్నారు. Praise the Lord. Amen. Faith is what moves the Lord. Amen. విశ్వాసమే దేవుని కదిలిస్తుంది. Christians don't have faith. క్రైస్తవులకు విశ్వాసం లేదు. So we don't see the blessing of God. అందుకనే దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదం మనం చూడం. So today I want to talk a little bit about just to continue where we were over the last 2 weeks. గత 2 వారాలుగా మనం ఎక్కడ ఉన్నామో దానిలో కొనసాగించాలని నేను కోరుకుంటున్నాను. I want to talk about the Holy Spirit's role in making a believer think, act and talk wisely. Amen. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఒక విశ్వాసిని జ్ఞానం కలిగి ఆలోచించడం, అలా క్రియ జరిగించడం, అలాగే మాట్లాడే దాని గురించి నేను చెప్తూ ఉన్నాను. Hallelujah. Hallelujah. So we started this series 2 weeks back. ఈ శీర్షిక 2 వారాల క్రితం మనం ప్రారంభించాము. We are closing this series today. Amen. ఈ రోజు ఈ శీర్షికను మనం ముగించబోతున్నాం. We are saying that the Holy Spirit is more than just a feeling. Amen. మనం చెప్తూ ఉన్నాం పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఒక భావోద్వేగం కంటే ఎక్కువ అని. He is an actual person. ఆయన ఒక నిజమైన వ్యక్తి. And among a lot of things that he does, ఆయన చేసే అనేక విషయాల్లో, right, the Bible talks about the Holy Spirit having many titles and functions. Amen. బైబిల్ మాట్లాడుతుంది పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు అనేకమైన క్రియలు జరిగిస్తారు. Hallelujah. Hallelujah. But among all of those things, అటన్నిటి మధ్యలో one of the underrated but the most important fruit of the Holy Spirit is the fruit of wisdom. Amen. పరిశుద్ధాత్మ దేవుని ఆత్మ ఫలం ఏంటంటే ఒకనొకటి అది చాలా గుర్తించము మనము, అది జ్ఞానం అండి. Hallelujah. Wisdom. Amen. జ్ఞానం. Self control is knowing how to speak what and where. Amen. మనం ఎక్కడ ఏం మాట్లాడాలి అనేది నియంత్రించుకోవడము. Hallelujah. Hallelujah. People are destroyed or built because of the words they speak. Amen. ప్రజలు వారు మాట్లాడే మాటలను బట్టి వారు కట్టబడతారు లేక నాశనం చేయబడతారు. Hallelujah. Hallelujah. Today we're going to continue on this series. ఈ యొక్క శీర్షికను మనం కొనసాగించబోతున్నాం. The first week we spoke about discernment. మొదటి వారము మనం వివేకం గురించి, వివేచన గురించి మాట్లాడాము. The Holy Spirit gives you the ability to discern the truth from lies. Amen. సత్యము అబద్ధము తెలుసుకొని వివేచన పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఇస్తారు అని మాట్లాడుతున్నారు. ఒక అబద్ధంలో కొంచెం సత్యం ఉంటుంది. That's why it's very difficult to separate them. అందుకనే వాటిని వేరుపరచడం కష్టం. It's like mangoes, okay? ఇది మామిడి పండు లాగా ఉంటుంది. Today every mango in the cart looks beautiful. Amen. అన్ని మామిడి పండ్లు కూడా చాలా సుందరంగా కనిపిస్తాయి. Right? But do you know they use a lot of chemicals to make it look ripe and beautiful. అది మంచిగా పండినట్లుగా సుందరంగా కనిపించడానికి చాలా రసాయనాలు వాటిలో వాడతారు. Every mango looks the same. అన్ని మామిడి పండ్లు కూడా బాగానే కనిపిస్తాయి ఒకేలాగా. But if you want to separate the good from the bad, you have to soak it in water so that the chemical gets washed away. Amen. అది మంచి దాని నుంచి చెడ్డ దాన్ని వేరుపరచడానికి దాన్ని నీటిలో నానబెట్టాలి. అప్పుడు దానిలో ఉన్న రసాయనం అంతా తొలగిపోతుంది. Would you agree? అంగీకరిస్తారా? The Holy Spirit acts like water, purifying water to separate the lie from the truth. అదే విధంగా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు కూడా శుద్ధీకరించే నీళ్ల వలె పని చేస్తాడు సత్యం నుంచి అబద్ధాన్ని వేరుపరచడానికి. Hallelujah. Last week we spoke about the Holy Spirit teaching us how to speak. ఎలా మాట్లాడాలో పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనకు బోధించడం గురించి గత వారం మాట్లాడుకున్నాం. We're going to end this week by talking about the Holy Spirit's role in enabling us to live
wisely. Amen. జ్ఞానం కలిగి మనం జీవించేటట్లుగా మనల్ని నడిపించే పరిశుద్ధాత్మ దేవుని గురించి మాట్లాడుకుంటాం ఈ రోజు. Ephesians chapter 5. ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 5వ Today అధ్యాయం. we are looking at verses 15 and verses 16. 15-16 వాక్యాలు మనం చూస్తున్నాం. I'll read this for you in your Bibles. Follow with me this morning. Amen. నేను చదువుతాను ఈ వాక్యాన్ని, మీ బైబిల్లో దాన్ని చూడండి. The word of God says, be very careful how you live, not as unwise people, but as wise people. Amen. అజ్ఞానుల వలె కాక జ్ఞానుల వలె నడుచుకున్నట్లు జాగ్రత్తగా చూచుకొనుడి. Verses 16. 16వ వాక్యం. Make the most out of every opportunity because the days are evil. Amen. దినములు చెడ్డవి గనుక సమయమును పోనీయక సద్వినియోగం చేసుకోమంటూ ఉన్నాడు. Hallelujah. హల్లెలూయా. A survey was done ఒక సర్వే చేయబడింది. asking a very simple question. చాలా సులభమైన ప్రశ్న అడుగుతూ ఈ సర్వే చేశారు. If you could receive or ask for one thing today, ఈ రోజు ఒక్క విషయం నువ్వు అడగవలసి వస్తే what will you ask for? దేని గురించి నువ్వు అడుగుతావు? As you can imagine, people had different answers. మీరు ఊహించగలరు కదా, ప్రజలకు వేరు వేరు సమాధానాలు Some people ఉంటాయి. said, if I could wish for something, I'll ask for 1 crore rupees. Okay. కొద్దిమంది చెప్పారు, ఏదైనా కోరుకోవాలంటే నేను 1 కోటి రూపాయలు Some కోరుకుంటాను. people said, if only I could wish for something, I wish for living until 150 years old. కొంతమంది అడిగారు, ఏదైనా కోరిక నేను కోరుకోవాలంటే 150 సంవత్సరాలు జీవించాలని కోరుకుంటాను. Some people said, if I were to wish for one thing, I wish I could marry that actress or that actor. That's my one desire in life. ఒకే ఒక కోరిక కోరుకోవాలనుకుంటే నేను ఈ కోరిక కోరుకుంటాను, ఆ నటుని గాని నటిని గాని వివాహం చేసుకోవాలని. Everybody had different thoughts in their mind. వారి మనసులో వివిధ రకాలైన ఆలోచనలు కలిగి ఉంటారు ప్రతి But if ఒక్కరు. you look at 2 Chronicles chapter 1, కానీ 2వ దినవృత్తాంతముల గ్రంథం 1వ అధ్యాయం the చూసినట్లయితే same question was asked of a king called Solomon. సొలొమోను రాజుకి ఈ ప్రశ్న అడగబడింది, What do you want? నీకేం కావాలి? Imagine who is asking this question. ఒకసారి ఊహించండి, ఎవరు ఈ ప్రశ్న God అడుగుతున్నారు? is asking this question. దేవుడు He's అడుగుతున్నాడు ఈ saying, ప్రశ్న. Solomon, you can ask for anything. సొలొమోను నువ్వు ఏదైనా అడగొచ్చు, I will do it for you. నేను నీ కోసం చేస్తాను. Solomon thought about it. సొలొమోను దాని గురించి And instead ఆలోచించాడు. of asking for anything else, మరి దేని గురించైనా అడగడానికంటే బదులుగా he asked for wisdom. జ్ఞానం కొరకు ఆయన అడిగాడు. Hallelujah. Hallelujah. And the Bible says this request pleased the Lord so much బైబిల్ తెలియజేస్తుంది, ఈ మనవి దేవునికి ఎంతో ఇష్టపూర్వకంగా ఉంది that కనుక God said, not only will I give you wisdom, దాని ద్వారా దేవుడు చెప్పాడు, నీకు జ్ఞానాన్ని ఇవ్వడం but I మాత్రమే will కాదు, bless you with long life and riches as well. Amen. నేను నీకు ఐశ్వర్యమును దీర్ఘాయువును కూడా ఇస్తాను అని You see, the చెప్పాడు. reason why Solomon was wise సొలొమోను జ్ఞానం గలవాడు అవడానికి కారణం and ఏంటంటే he was rich ఆయన ఐశ్వర్యవంతుడు and కూడా he was అవడానికి, powerful ఆయన శక్తిమంతుడు కూడా అవడానికి was because he knew what to ask. దానికి కారణం ఏంటంటే ఏం అడగాలో అతనికి తెలుసు. Hearing me today, వింటున్నారండి నా Why? మాటలు? ఎందుకు? God had placed a revelation in Solomon's mind సొలొమోను మనసులో దేవుడు ఒక ప్రత్యక్షతను పెట్టాడు. that the spirit of wisdom జ్ఞానపు ఆత్మ is none other than the Holy Spirit. Amen. మరేది కాదు గాని అది పరిశుద్ధాత్మ. That's why in Proverbs chapter 8, అందుకనే సామెతల గ్రంథం 8వ అధ్యాయంలో Paul describes the spirit of wisdom calling out to people. Amen. ఈ యొక్క జ్ఞానము ప్రజల్ని పిలవడం గురించి మాట్లాడుతున్నాడు. Come, రండి, come, రండి, come to me. నా యొద్దకు రండి. And you can imagine, right? ఒకసారి ఊహించగలరు కదండి, People don't like to come to wisdom. జ్ఞానం యొద్దకు ప్రజలు రావడానికి People like to ఇష్టపడరు. go to riches. ఐశ్వర్యం యొద్దకు వెళ్ళడానికి People ప్రజలు want ఇష్టపడతారు. honor, ఘనత కావాలి ప్రజలకి, but they will not go to wisdom. కానీ వారు జ్ఞానం యొద్దకు ఏమాత్రం వెళ్ళరు. But in Proverbs chapter 8, సామెతల గ్రంథం 8వ అధ్యాయంలో the writer of Proverbs, Solomon, and God says, సొలొమోను, ఈ యొక్క సామెతలు రాసిన వ్యక్తి సొలొమోను, అదే విధంగా దేవుడు కూడా చెప్తూ ఉన్నాడు. wisdom is saying these words. Amen. జ్ఞానము ఈ మాటలు I చెప్తుంది, have wealth, నాకు I ఐశ్వర్యం have ఉంది, riches, నాకు ఘనత I ఉంది, have honor నాకు ఘనత ఉంది, to give to those who ask for wisdom. Amen. జ్ఞానం కొరకు అడిగే వారికి ఇవ్వడానికి. Can we say aloud దగ్గరగా hallelujah? హల్లెలూయా చెప్దాం. Hallelujah. హల్లెలూయా. Today the greatest need of man ఈ రోజు మనిషి యొక్క గొప్ప అవసరం is not ఏంటంటే more money. ఎక్కువ డబ్బులు కాదు. Hallelujah. Hallelujah. You may be surprised hearing that today. ఈ రోజు మీరు ఇది వింటూ ఆశ్చర్యపోతుండొచ్చు. Brother, the greatest need of man is not money. మనుషుల యొక్క గొప్ప అవసరం, పెద్ద అవసరం డబ్బులు I కాదు. am absolutely correct. నేను నిజంగానే చెప్తున్నాను. People don't know how to spend money. డబ్బులు ఎలా ఖర్చు పెట్టాలో ప్రజలకు They will తెలియదు. lose money. వారు డబ్బులు Are you కోల్పోతుంటారు. hearing me this morning? వింటున్నారండి నా మాటలు? Hallelujah. If Hallelujah. you don't know how to grow money,
డబ్బులు ఎలా పెంచుకోవాలో నీకు తెలియకపోతే you will lose money. డబ్బులు నువ్వు The కోల్పోతావు. greatest need of man is not money, మనిషి యొక్క పెద్ద అవసరం డబ్బు కాదు, it is wisdom. అది జ్ఞానము. A person was saying, ఒక వ్యక్తి చెప్తూ ఉన్నాడు, I was the happiest in my life నా జీవితంలో చాలా సంతోషకరమైన వ్యక్తిని when I used to earn 25,000 rupees. 25,000 రూపాయలు నేను That సంపాదించినప్పుడు time every rupee that I spent brought me pleasure. ఆ సమయంలో నేను ఖర్చు పెట్టిన ప్రతి రూపాయి నాకు చాలా Today I ఇష్టపడుతుంది. earn 5 lakhs a month. ఈ రోజు నెలకి నేను 5 లక్షలు Not సంపాదిస్తున్నాను. me, okay, someone else. మరొకరు నేను చెప్తున్న వ్యక్తి 5 lakhs a month. ఒక నెలకి 5 లక్షలు I don't సంపాదిస్తున్నాను. feel happy even though I earn 5 lakhs. 5 లక్షలు సంపాదిస్తున్నా కూడా నేను సంతోషంగా లేను. 50% of my income goes for saving. 50% నేను దాచుకోవడానికి వెళ్ళిపోతుంది. నా I have to రాబడి take care of my parents. నా తల్లిదండ్రులు నేను చూసుకోవాలి. Today I can buy whatever I want. ఈ రోజు నాకు ఏది కావాలో అది నేను కొనుక్కోగలను. But it doesn't bring me the same level of joy as when I used to earn 25,000. కానీ అదే విధమైన ఆ విధమైన సంతోషాన్ని నాకు తీసుకురావట్లేదు. 25,000 నేను That సంపాదించినప్పుడు may be వచ్చిన సంతోషం. surprising for you today. ఈ రోజు అది నీకు చాలా But it ఆశ్చర్యకరంగా is ఉండొచ్చు. true even in your own life. కానీ మీ సొంత జీవితంలో కూడా అది When నిజమే. you were a small child, నువ్వు చిన్న బిడ్డగా you ఉన్నప్పుడు never had a lot of money, నీకు ఎక్కువ డబ్బులు లేవు, but you were happy. కానీ నువ్వు ఆనందంగా ఉన్నావు. Would you agree? అంగీకరిస్తారండి? Now you're a big person. ఇప్పుడు నువ్వు పెద్దవాడు అయ్యావు. You have money in your pocket. నీ జేబులో డబ్బులు ఉన్నాయి. You can buy what you want. నీకు ఇష్టమైంది నువ్వు But కొనుక్కోవచ్చు. you're not as happy as you were when you were a child. కానీ నువ్వు చిన్న బిడ్డగా ఉన్నప్పుడు ఉన్నంత సంతోషంగా నువ్వు లేవు. So don't let the devil fool you. అపవాది మిమ్మల్ని వెర్రివాళ్ళని That చేయనివ్వకండి. money is the source of happiness. Amen. ఈ ఆనందానికి లేక సంతోషానికి డబ్బే వనరు అని చెప్పనివ్వకండి. Wisdom is the source of happiness. Amen. ఆనందానికి వనరు లేక మూలము జ్ఞానం అయ్యుంది. Hallelujah. Hallelujah. Wisdom teaches you how to live your life. నీ జీవితాన్ని ఎలా జీవించాలో జ్ఞానము నీకు How to బోధిస్తుంది. interact with people. ప్రజలతో ఎలా సంభాషించాలి, How to face temptation. శోధన ఎలా How to ఎదుర్కోవాలి, make decisions. నిర్ణయాలు ఎలా How to తీసుకోవాలి, react to sudden problems. అకస్మాత్తుగా వచ్చే సమస్యలకు ఎలా The ప్రతిస్పందించాలి. question today is not whether you need wisdom. నీకు జ్ఞానం కావాలా అన్నది కాదు ఈ The రోజు question ప్రశ్న. is how do you get wisdom? ఎలా నీవు పొందుకోవాలి జ్ఞానం అన్నది I ప్రశ్న. have seen people spend 10 lakh rupees for an engineering seat. Amen. ఒక ఇంజనీరింగ్ సీట్ కి 10 లక్షల రూపాయలు ఖర్చు పెడుతున్న I've seen ప్రజలను people చూస్తున్నాను. spend 1 crore for a doctor's seat. ఒక డాక్టర్ సీట్ కోసం ₹1,00,00,000 ఖర్చు పెడుతున్న The ప్రజలను same people చూస్తున్నాను. who would not spend even 10 rupees on something దేని విషయమైన ₹10 ఖర్చు పెట్టలేని ప్రజలు are willing to spend lakhs and crores on education. ఒక చదువు మీద లక్షలు కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టడానికి ఇష్టపడుతున్నారు. All in the pursuit of wisdom. Amen. అంతా కూడా జ్ఞానం మీదే ఆధారపడి ఉంది. And there is no guarantee కానీ దానికి ఏమాత్రం గ్యారెంటీ that లేదు. the knowledge that you are getting will produce wealth for you. నీవు పొందుకుంటున్న ఆ జ్ఞానము నీకు ఐశ్వర్యాన్ని తీసుకొస్తుందో No లేదు. guarantee. దానికి ఏమాత్రం You గ్యారెంటీ spend లేదు. 1 crore rupees. ₹1,00,00,000 ఖర్చు No పెడతావు, guarantee that that will help you. అది నీకు సహాయం చేస్తుందనే గ్యారెంటీనే లేదు. Today I heard a person saying these words. ఒక వ్యక్తి ఈ మాటలు చెప్పడం నేను విన్నాను ఈ రోజు. There are more MBBS doctors in India భారతదేశంలో చాలా మంది ఎంబీబీఎస్ డాక్టర్లు ఉన్నారు. than there are buses on the road. Amen. రోడ్ మీద ఉన్న బస్సుల కంటే Every fifth person is an MBBS doctor. Amen. ప్రతి వ్యక్తి కూడా చాలా మంది ఈ ఎంబీబీఎస్ డాక్టర్లు No అవుతున్నారు. value. విలువ లేదు, No value. విలువ లేదు. Why? ఎందుకు? Today, if you are seeking after knowledge, ఈ రోజు నువ్వు తెలివి వెంబడి you వెళ్తున్నట్లయితే are subject to the world system of checks, balances, doors, and gates. Amen. నువ్వు అంతా కూడా ఈ లోకంలో ఉన్న వాటి మీద చెట్లు, బ్యాలెన్స్లు, ఆ యొక్క ద్వారాలు వాటి గుండానే You have ఉండిపోతావు. to go through the queue. Amen. నువ్వు ఆ లైన్ గుండా వెళ్ళాల్సి వస్తుంది. Hallelujah. Hallelujah. And that queue is a very unforgiving queue. Okay. అది ఏ మాత్రం కూడా అది క్షమించరాని లైన్ అండి అది. I've heard people rejected in interviews ఇంటర్వ్యూల్లో చాలా మంది తిరస్కరించబడ్డారు. just because they didn't have an immediate answer to the question. వారు అడిగిన ప్రశ్నకు వెంటనే సమాధానం లేకపోవడం వల్ల One young IIT graduate thought he was smart. Amen. అతను చాలా చురుకైన వాడని ఒక ఐఐటి గ్రాడ్యుయేట్ అనుకున్నాడు. He యవనస్తుడు. understood the principle ఈ యొక్క నియమం అతనికి అర్థమైంది. that if I tell the HR my salary, హెచ్ఆర్ కి నా శాలరీ చెప్పినట్లయితే they will only give me a 20% hike based on what I'm earning. నేను ఏదైతే సంపాదిస్తున్నానో దాని మీద 20% మాత్రమే హెచ్చింపు ఇస్తాడు. Hallelujah. So if హల్లెలూయా. you're earning 6 lakhs, you get 7 lakhs. That's all.
Okay? మీకు 6 లక్షలు వస్తున్నట్లయితే 7 లక్షలు వస్తాయి అంతే. So he said, I'm going to come with a new solution. Okay? నేను క్రొత్త సమాధానంతో పరిష్కారంతో వస్తాను. I will refuse to tell him what I'm currently earning. ఇప్పుడు నేను ఏం సంపాదిస్తున్నానో అది చెప్పడానికి తిరస్కరిస్తాను. I will be very smart. నేను చాలా చురుకుగా ఉంటాను. And they will still offer me the package that they're paying other people. Okay? ఇతర వ్యక్తులకు వారు ఏదైతే ఇస్తున్నారో ఆ ప్యాకేజ్ వారు చెప్తారు. So HR asked him, how much are you making currently? ఇప్పుడు నీకు ఎంత వస్తుంది అని అడిగాడు HR. And this person gave a very nice answer. I'd love to discover more about the opportunity. I'd love to prove myself. You know all of those answers, right? నీకు ఈ సమాధానాలన్నీ తెలుసు కదా, నన్ను నేను నిరూపించుకోవాలనుకుంటున్నాను, నేను ఇలా చేయాలనుకుంటున్నాను అని చాలా చురుకైన సమాధానం చెప్పడానికి ప్రయత్నించారు. I can't tell you my current package, but I'm excited to hear about what you're planning for me. నేను నా యొక్క ప్రస్తుతం వస్తున్నదని చెప్పలేను, కానీ మీరు నా కోసం ఏదైతే ఇస్తున్నారో దాన్ని నేను తెలుసుకోవడానికి ఉత్సాహంగా ఉన్నాను అంటూ ఉన్నాను. HR told him, HR అతనితో you don't చెప్పారు, tell us your current salary, we cannot make you an offer. మీకు ప్రస్తుతం వస్తున్న వేతనం చెప్పకపోతే మీకు ఆఫర్ ఇవ్వలేము అని చెప్పారు. Simple. చాలా సులువు. No matter how much you go to Google and get answers, ఎంత సులభం అంటే మీరు గూగుల్లోకి వెళ్ళి ఎంత సమాధానం how much you use AI to give you the right answer, సరైన సమాధానం చెప్పాలని ఏని ఎంత మీరు వాడినా, if you don't have the Holy Spirit in your heart, పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నీ హృదయంలో లేకపోతే you will fail. నువ్వు విఫలమైపోతావు. Are you hearing me today? వింటున్నారని నా మాటలు? Parents, prioritize church for your children. తల్లిదండ్రులారా మీ బిడ్డలకు దేవుని సంఘాన్ని ప్రాముఖ్యత చేయండి. Because it's only the house of God that can produce success. Amen? ఎందుకంటే దేవుని మందిరమే మీకు విజయాన్ని I want to ఇవ్వగలదు. talk to you about wise living this morning quickly in the next 10 minutes. Amen? రానున్న 10 నిమిషాల్లో జ్ఞానం కలిగి జీవించడం అనే దాని గురించి నేను త్వరగా One of the biggest మాట్లాడాలనుకుంటున్నాను. struggles of a Christian ఒక క్రైస్తవుని యొక్క చాలా పెద్ద సమస్య ఏంటంటే is the struggle to remain holy పరిశుద్ధంగా జీవించడం అనే కష్టం. in a world of unholiness. పరిశుద్ధత లేని లోకంలో To remain clean శుభ్రంగా ఉండటము, in a dirty world. ఈ లోకంలో శుభ్రంగా లేని To లోకంలో remain untouched and pure, చాలా తాకకుండా పవిత్రంగా ఉండటము, ready for your bridegroom Jesus, యేసు ప్రభు నీ వరుడు కోసం ఎదురు చూడటము, in a world that praises sin. పాపాన్ని ఎక్కువగా ప్రోత్సహించే ఈ లోకంలో That is the struggle of every Christian. ప్రతి క్రైస్తవుని యొక్క కష్టం ఇదే అండి. The Bible says, బైబిల్ be తెలియజేస్తుంది, holy as I am holy. నేను Amen? పరిశుద్ధుడైన ప్రకారం మీరును The పరిశుద్ధులై Bible also continues by saying, బైబిల్ ఇలా చెప్తూ కొనసాగిస్తుంది, without holiness no one can see God. పరిశుద్ధత లేకుండా ఎవడును ప్రభువుని చూడలేరు అని. వింటున్నారని నా Holiness is మాటలు? not optional. పరిశుద్ధత అనేది కేవలం ఎంపిక కాదు. Holiness is required if you want to see God, not just on this earth but in heaven as well. ఈ Amen? భూమి మీద కేవలం ఈ భూమి మీద కాదు, పరలోకంలో కూడా దేవుణ్ణి నీవు చూడాలంటే పరిశుద్ధత అవసరమై ఉన్నది. Hallelujah. Hallelujah. I'll repeat that one more time. మరొకసారి నేను చెప్తాను, If you're not holy, నువ్వు పరిశుద్ధంగా లేకపోతే you have to be afraid when you close your eyes at night. రాత్రి నీవు కన్ను మూసుకున్నప్పుడు భయపడవలసి You have వస్తుంది. to be afraid. నువ్వు భయపడవలసిందే. Are you hearing me today? వింటున్నారండి నా మాటలు? If you're not holy, నువ్వు పరిశుద్ధంగా you లేకపోతే have to be very afraid of death. మరణం గురించి నువ్వు చాలా భయపడాలి. So how do you be holy? నువ్వు ఎలా పరిశుద్ధంగా ఉండగలవు? Now people have come up with their own solutions. Amen? వారు సొంత పరిష్కారాలతో ప్రజలు వచ్చారు. Brother, for me to be holy, పరిశుద్ధంగా ఉండటం అంటే నా వరకు I'll try my best not to fall into sin. పాపంలో పడకుండా నా ఛాయశక్తిలో నేను ప్రయత్నిస్తాను. Ask every person who has lived on the earth for so long. Amen? చాలా కాలంగా ఈ భూమి మీద జీవించిన వారిని అందరినీ అడగండి, How is that working out for them? వారికి ఎలా పని చేస్తుందో. That will not work out. అది పని చేయదండి. Unless ఎంతవరకు అంటే you go to a mountain, ఒక పర్వతం మీదకి find వెళ్ళాను, one cave ఒక గుహ కనుగొని and live in that cave. Okay? ఆ గుహలో జీవించేంత వరకు. Even then, అయినప్పటికీ కూడా if you have been exposed to sin in this world, ఈ లోకంలోని పాపానికి నువ్వు బయటకు వచ్చినట్లయితే, exposed means you already know what sin is. పాపం అంటే ఏంటో నీకు తెలుసు. You cannot be holy even if you go to a cave. ఆ Okay? గుహలోనికి వెళ్ళినా కూడా పరిశుద్ధంగా ఉండలే. Many people try that. Okay? చాలా మంది అలా ప్రయత్నించారు. You know, software engineers, సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్లు, the stress of the job becomes too much for them. వారి ఉద్యోగం యొక్క ఒత్తిడి చాలా ఎక్కువైపోతుంది. Suddenly they'll quit their job అకస్మాత్తుగా వారు ఉద్యోగాన్ని and ఆపేస్తారు. they'll go to the Himalayas వారు హిమాలయాలకు వెళ్తారు. and they'll become a saint in Himalayas. Okay? హిమాలయాల్లో వారు పునీతులు అవుతారు. If you can't be a saint in Hyderabad, హైదరాబాద్ లో నువ్వు
నువ్వు పునీతుడిగా How you ఉండలేకపోతే will be a saint in Himalayas? హిమాలయ పర్వతం మీద నువ్వు ఎలా You పునీతుడిగా still are ఉండగలుగుతావు? carrying the same mind and going there also. అదే మనస్సు నువ్వు తీసుకుని అక్కడికి కూడా Today వెళ్తున్నావు. the solution is not the place. ఈ రోజు పరిష్కారం స్థలం It is కాదండి, the mind. అది మనస్సు. Hallelujah. హల్లెలూయా. You can change your church and go somewhere else. నీ సంఘాన్ని మార్చుకుని మరెక్కడికో But వెళ్ళొచ్చు you నువ్వు. cannot change the truth of God's word. కానీ దేవుని వాక్య సత్యాన్ని నువ్వు మార్చలేవు. You can change your house and go to some other house. నీవు నీ ఇంటిని మార్చుకుని మరో ఇంటికి వెళ్ళొచ్చు. You're still carrying the same pain, ఇంకా అదే బాధను the same lack మోస్తున్నావు, of peace. అదే నెమ్మది లేని స్థితిని. Why? ఎందుకు? The problem is not the place. ఇక్కడ సమస్య స్థలం కాదు, It is you. నీవే సమస్య. Your mind is the same mind whether here or there. నీవు ఇక్కడున్నా అక్కడున్నా నీ మనసు అదే మనస్సు. Are you hearing me today? వింటున్నారండి నా So మాట? what does wisdom do? జ్ఞానం ఏం చేస్తుంది? Wisdom helps you to live a godly life. ఈ యొక్క జ్ఞానము దైవికమైన జీవితం జీవించడానికి నీకు సహాయం చేస్తుంది. ఎలా? Wisdom teaches you how to behave in situations. Amen. పరిస్థితుల్లో నువ్వు ఎలా ప్రవర్తించాలో ఈ యొక్క జ్ఞానము నీకు తెలియజేస్తుంది. You have to understand this morning. ఈ ఉదయకాలం అందు మీరు అర్థం చేసుకోవాలి, Sin does not give you advance notice. పాపము నీకు ముందుగా ఏమాత్రం నోటీస్ ఇవ్వదండి. Hallelujah. Hallelujah. Sin does not say, Andrew, tomorrow at 10 p.m. I'm coming to your heart. ఆ ఈ యొక్క పాపము నీకు చెప్పదు, ఆండ్రూ రేపు సాయంత్రం 10 గంటలకు నీ హృదయంలోనికి నేను వస్తాను అని. Does sin tell you that? పాపం అలా చెప్తున్నా. Does anger say, Andrew, 9 p.m. tomorrow I'm coming to test you? ఆండ్రూ రేపు సాయంత్రం 9 గంటలకు నిన్ను పరీక్షించడానికి నేను వస్తున్నాను కోపం చెప్తున్నా? Loudly, somebody answer me. బిగ్గరగా చెప్పండి ఎవరైనా. Sin does not tell you that, right? పాపం అలా చెప్పదండి. Sin comes unnoticed. ఈ పాపము మనకు చెప్పకుండానే వచ్చేస్తుంది. Hallelujah. హల్లెలూయా. That is why it's important అందుకని ఇది that ప్రాముఖ్యమైనది. you have a spirit inside of you నీలో ఈ యొక్క ఆత్మను కలిగి ఉండటం that నీ can లోపల, warn you before time దానికంటే ముందుగా నిన్ను and హెచ్చరించడానికి, that can train you how to respond in that situation. ఆ పరిస్థితిలో నువ్వు ఎలా ప్రతిస్పందించాలో నీకు సాధన చేయడానికి. Hallelujah. హల్లెలూయా. One thing to hear the word on a Sunday. ఆదివారం దేవుని వాక్యం వినడం ఒక విషయం. I like to say, నేను ఇది చెప్పాలని the ఇష్టపడుతున్నాను. word that you hear on a Sunday, ఆదివారం మీరు విన్న వాక్యము it has to help you from Monday to Saturday. సోమవారం నుంచి శనివారం వరకు అది మీకు సహాయం చేయాలి. You know, I was hearing someone say this a few days back. కొద్ది రోజుల క్రితం ఎవరో ఇది చెప్పడం నేను విన్నాను. People's problems are not devil caused. ప్రజల యొక్క సమస్యలు అపవాది చేత సృష్టించబడ్డాయి కాదు. People's problems are people caused. Okay. ప్రజల యొక్క సమస్యలు ప్రజలే తీసుకొచ్చి సృష్టించి. Hallelujah. హల్లెలూయా. People's problems are not devil caused. ప్రజల యొక్క సమస్యలు అపవాది తీసుకొచ్చినవి కాదు. People's problems are people caused. ప్రజల యొక్క సమస్యలు ప్రజలు తీసుకొచ్చినవి. You are not having opportunities in life. Why? You don't know how to speak. నీకు నీ జీవితంలో అవకాశాలు లేవు. ఎందుకు? నువ్వు ఎలా మాట్లాడాలని You తెలియదు don't know కనుక. what to say. ఏం చెప్పాలో నీకు You తెలియదు. don't know how to handle people. ప్రజలతో నువ్వు ఎలా సంప్రదింపులు You are జరపాలి quick to తెలియదు. respond, slow to think. నువ్వు చాలా నెమ్మదిగా ఆలోచిస్తావు కానీ చాలా త్వరగా సమాధానం Are చెప్తావు. you hearing me today? ఈ రోజు నా మాటలు వింటున్నారా? Your problems are not devil caused. నీకు సమస్యలు అపవాది సృష్టించేవి కాదు, They are people caused. ప్రజలు సృష్టించేవి. Hallelujah. హల్లెలూయా. So what does the Holy Spirit do? Amen. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఏం చేస్తారు? The Holy Spirit teaches you how to live right. Amen. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నువ్వు ఎలా సరిగా జీవించాలో బోధిస్తారు. Everybody in this place knows what is right. ఏంటి సరైనది అనేది ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి కూడా You తెలుసు. know what God wants from you. దేవుడు నీ యొద్ద నుంచి ఏం You know కోరుకుంటున్నాడో what నీకు God తెలుసు. expects from you. దేవుడు నీ యొద్ద నుంచి ఏం You know ఆశిస్తున్నాడో that నీకు you're తెలుసు. saved to serve the Lord. నువ్వు ప్రభువుని సేవించడానికి You're రక్షించబడ్డావు నీకు saved తెలుసు. to proclaim Jesus to your friends. యేసు ప్రభువుని నీ స్నేహితులకు ప్రకటించడానికి You're నువ్వు saved to live రక్షించబడ్డావు. a righteous life. నీతి జీవితం జీవించడానికి నువ్వు రక్షించబడ్డావు. It's not a question of lack of knowledge. జ్ఞానం తెలివి లేకపోవడం అనేది ప్రశ్న కాదు, It's a question of lack of discipline. క్రమశిక్షణ లేకపోవడం అనేది ప్రశ్న. It's not that I don't know what God wants from me. దేవుడు నా యొద్ద నుంచి ఏం కోరుకుంటున్నాడో నాకు తెలియదు అన్నది కాదు. It's that I don't know how to do what God wants. దేవుడు ఏం కోరుకుంటున్నాడో అది ఎలా చేయాలో Are you తెలియకపోవడం. hearing me this morning? వింటున్నారండి ఉదయకాలం? Hallelujah. It's హల్లెలూయా. not that you don't know what God wants. దేవుడు ఏం కోరుకుంటున్నాడో అది నీకు తెలియకపోవడం You know కాదు. it. నీకు తెలుసు అది. We're coming to church. నువ్వు దేవుని సంఘానికి వస్తున్నావు. We're hearing the word of God. దేవుని వాక్యాన్ని వింటున్నావు. How do I do what God wants? దేవుడు ఏం కోరుకుంటున్నాడో అది నేను ఎలా చేయగలను. Hallelujah. హల్లెలూయా. That is what the Holy Spirit teaches you to do. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు అదే నీకు బోధిస్తాడు. The Holy Spirit teaches
teaches you to overcome temptation. శోధనను జయించేటట్లుగా పరిశుద్ధాత్మ నీకు The బోధిస్తాడు. Holy Spirit teaches you how to do what God wants. దేవుడు ఏం చేయాలని కోరుకుంటున్నాడో అది ఎలా చేయాలో నీకు How to obey పరిశుద్ధాత్మ the బోధిస్తాడు. Lord. దేవునికి నువ్వు ఎలా How విధేయత do you say చూపించాలి, no to your friends, నీ స్నేహితులకి ఎలా లేదు అని but still చెప్పాలి, win them over to Jesus? అయినప్పటికీ యేసు ప్రభు కొరకు వారిని How do you జయించాలి, invite your సాధించాలి. family to church even though they are stubborn? వారు చాలా కఠినంగా ఉన్నప్పటికీ కూడా నీ కుటుంబాన్ని ఎలా సంఘానికి How to do it in ఆహ్వానించాలి, a way that shows love to them but still does what God wants? వారికి ప్రేమను చూపించడం, అదే విధంగా దేవుడు ఏం చేయాలని కోరుకుంటున్నాడు అది చేసేటట్లుగా చేయడం. Hallelujah. హల్లెలూయా. The Holy Spirit teaches you to do what God wants. Amen. దేవుడు ఏం కోరుకుంటున్నాడో అది పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నీకు బోధిస్తాడు. If you open your Bibles with me to the book of Romans chapter 8. రోమీయులకు రాసిన పత్రిక 8వ అధ్యాయంలోనికి మీ బైబిల్ I'm going to తెరిచినట్లయితే close in a few minutes. కొద్ది నిమిషాల్లో నేను But I ముగించబోతున్నాను. want you to get this revelation this morning. ఈ ఉదయకాలం ఈ ప్రత్యక్షత మీరు పొందుకోవాలని You నేను cannot కోరుకుంటున్నాను. live righteously by your own strength. మీ Amen. సొంత శక్తి ద్వారా ఏమాత్రం నీతిగా మీరు But జీవించలేరు. you have to live righteously to go to heaven. కానీ పరలోకానికి వెళ్ళడానికి మీరు నీతిగా జీవించాల్సిందే. It's like, in English we call it a paradox, which means two things that cannot happen at once. Okay? ఇంగ్లీష్ లో ఇలా పిలుస్తారు, ఆ రెండు విషయాలు ఒకటేసారి జరగవు అని. What do I mean? దాని అర్థం ఏంటి? You cannot have day and night at the same time, right? ఒకసారి రాత్రి పగలు కలిగి ఉన్నాం కదండి. Have you seen that? అలా చూసారు దాన్ని పారాడాక్స్ అంటాం. అంటే there are వ్యతిరేకమైన విషయాలు ఉంటాయి కదా, things that are opposite to each other cannot happen at the same time. వ్యతిరేకంగా ఉండే విషయాలు ఒకటేసారి జరగవు. Hearing me today? వింటున్నారండి నా మాటలు? God says you have to be righteous. నువ్వు నీతిగా ఉండాలని దేవుడు చెప్తున్నారు. But you know you are in an unrighteous world. కానీ నీకు తెలుసు అనీతితో కూడిన లోకంలో నువ్వు You're జీవిస్తున్నావు. trying by your own strength to be righteous. నువ్వు నీతిగా ఉండడానికి నీ సొంత శక్తితో But your ప్రయత్నిస్తున్నావు. strength fails you most of the time. చాలా సార్లు నీ యొక్క బలం నిన్ను So how do ఓడింపజేస్తుంది. I do what God wants? దేవుడు ఏం కోరుకుంటున్నాడు అది నేను ఎలా చేయగలను? With my own strength. నా సొంత శక్తితో. Hearing me today? వింటున్నారని నా Paul మాటలు? the apostle, before we look at this, Paul the apostle even said this, amen? అపొస్తలుడైన పౌలు గారు ఇది కూడా చెప్పారు. In Romans chapter 6 he says, రోమీయులకు రాసిన పత్రిక 6వ అధ్యాయంలో, I know that God says I have to live righteously. నేను నీతిగా జీవించాలని దేవుడు చెప్తున్నాడని నాకు తెలుసు. But my flesh pulls me in the wrong direction. కానీ నా శరీరం నన్ను తప్పు మార్గంలో లాగుతుంది. I am fighting against my flesh. నా శరీరానికి విరోధంగా నేను పోరాడుతూ ఉన్నాను. హల్లెలూయా. Everybody in this place, ఈ స్థలమున్న ప్రతి you know ఒక్కరు God wants you to speak properly. నువ్వు సరిగా మాట్లాడాలని దేవుడు You కోరుకుంటున్నాడని know నీకు that God తెలుసు. wants you to speak with love, but with grace and with firmness. దేవుడు ప్రేమతో కనికరంతో అదే విధంగా నువ్వు స్థిరంగా మాట్లాడాలని దేవుడు కోరుకుంటున్నాడని నీకు Hallelujah. తెలుసు. Hallelujah. హల్లెలూయా. I'll tell you this. నేను ఇది చెప్తాను, God, when He says something, దేవుడు ఏదైనా చెప్తే He means it. దాన్ని ఆయన తెలుసు ఆయనకి ఏం చెప్తున్నారో. తెలుసని కాదు, ఒక్కసారి చెప్తే అంతే ఇక. తన మనసు లేకపోతే తన ఆలోచనలు, తన వాక్యం, తన మాటలు ఎప్పుడు కూడా మారదు. రైట్? అర్థమవుతుంది కదా అందరికీ? ఒక్కసారి దేవుడు ఏమైనా చెప్తే ఆ మాట మీదనే నిలబడతాడు. He stands on what he says. ఆయన ఏం చెప్పాడో దాని మీద నిలబడతాడు ఆయన. Hallelujah. హల్లెలూయా. Firmness. స్థిరత్వం. Today ఈ రోజు we see many people who are double minded. Amen. చాలా మంది ప్రజలు ద్విమనస్కులుగా ఉండటం చూస్తూ ఉన్నాం. ద్విమనస్సు, right? Which means నేను ఒకసారి ఒకటి చెప్తా, తర్వాత ఎవరో వస్తారు మన దగ్గర, నా దగ్గర వచ్చి ఇట్లా చెప్పకండి అట్లా చెప్పాలి, లేకపోతే ఇట్లా చేయకండి అట్లా చేయాలి. అండ్ వాళ్ళు ఒత్తిడి పెడతారు కాబట్టి నేను నా ఆలోచన లేకపోతే నా తీర్మానాన్ని నేను మార్చుకుంటా. రైట్? ఐ చేంజ్ మై డిసిషన్ or I change my word based on the pressure that people put against me. నాకు విరోధంగా ప్రజలు పెట్టే ఒత్తిడిని బట్టి నా నిర్ణయాన్ని లేక నా మాటలు నేను మార్చుకుంటా అనే విధంగా ఉంటుంది. Why am I talking about that today? ఈ రోజు నేను దాని గురించి ఎందుకు నేను మాట్లాడుతున్నాను? The bad decisions that you take మీకు తెలుసు మీరు తీసుకునే చెడ్డ నిర్ణయాలు are taken not because of the first thought in your mind but because of pressure. నీ మనసులో వచ్చే మొదటి ఆలోచనను బట్టి తీసుకున్నవి కాదు, కానీ నీకున్న ఒత్తిడిని బట్టి తీసుకున్నవి. Christians take bad decisions not because they like bad decisions but because of pressure. క్రైస్తవులు చెడ్డ నిర్ణయాలు తీసుకోవడం వారికి ఇష్టమని కాదు, కానీ వారికి ఉన్న ఒత్తిడిని బట్టి వారు తీసుకుంటారు. Imagine you wake up and say I'm going to go to church. ఒకసారి ఊహించండి, మీరు లేచి నేను చర్చికి వెళ్ళబోతున్నాను. నేను చర్చికి Someone in వెళ్ళబోతున్నాను. your home says why you are going to church today? మీ ఇంట్లో ఎవరన్నా ఎందుకు ఈ రోజు నువ్వు చర్చికి వెళ్తున్నావు అన్నారు. It's such a cloudy day. ఎంత బాగా మబ్బుగా ఉంది. Andrew already said rain has started.
యాండ్రూ ముందే చెప్పాడు వర్షం మొదలవుతుందని. ఇంట్లో పడుకో కదా, ఇట్స్ గుడ్, యు కెన్ స్లీప్ ఎట్ హోమ్. ఇంట్లో పడుకుంటే మంచిది కానీ What happened? ఏం జరుగుతుంది? Your first thought was, నీ మొదటి ఆలోచన ఏంటి? I should go to church. నేను చర్చికి వెళ్ళాలి. But because of pressure, కానీ ఒత్తిడిని బట్టి your first thought changed into what the world wants you to do. నీ మొదటి ఆలోచన లోకం ఏం కోరుకుంటుందో దాని విధంగా మారింది. I have seen people, amen. నేను ప్రజలను చూశాను. They'll give their tithes to the Lord. ప్రభువుకి వారి దశమభాగాలు God will ఇస్తారు. bless them. దేవుడు వారిని ఆశీర్వదిస్తాడు. Someone in their family will say, why you are giving to the Lord? వారి కుటుంబంలో ఎవరో చెప్తారు, నువ్వు ఎందుకు ప్రభువుకి ఇస్తున్నావు? Why are you giving? ఎందుకు ఇస్తున్నావు? Don't you not know pastor will blow it up? పాస్టర్ గారు దాన్ని తీసుకుని ఆనందిస్తారు, You నీకు will burst తెలీదా? crackers on Diwali. Hallelujah. But what they forgot? కానీ వారు ఏం మర్చిపోయారు? They forgot that God had blessed them so long because they were giving. వారు ఇస్తుండటం వల్ల ఎంత కాలంగా దేవుడు వారిని ఆశీర్వదించారన్న సంగతి వారు మర్చిపోయారు. Because of that pressure, ఆ ఒత్తిడిని బట్టి they stopped giving. వారు ఇవ్వడం ఆపేశారు. What do I mean? నేనేం Their చెప్తున్నాను? first thought was good. వారి మొదటి ఆలోచన మంచిది. Pressure changed their godly approach into a worldly approach. ఆ ఒత్తిడి దైవికమైన విధానాన్ని లోక విధానంగా మార్చేసింది. Are you hearing me today? వింటున్నారండి? Now you go back home and read Romans chapter 8 verses 13 to 14. రోమీయులకు రాసిన పత్రిక 8వ అధ్యాయం 13-14 వాక్యాలు ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత మీరు చదవండి. But I want to leave you with these two thoughts. ఈ రెండు ఆలోచనలతో మిమ్మల్ని విడిచిపెట్టాలి. Point number 1. మొదటి విషయము, Christian life should be a joy. క్రైస్తవ జీవితం అనేది ఆనందంగా How ఉండాలి. should it be? ఎలా ఉండాలి? Joy. ఆనందంగా. You cannot be joyful and unrighteous at the same time. ఒకే సమయంలో మీరు అనీతిగా జీవిస్తూ ఆనందంగా ఉండలేరు. You'll always be afraid. మీరు Okay? ఎప్పుడు భయపడుతూ ఉంటారు. But neither can you live righteously by your own strength. కానీ మీ సొంత శక్తి ద్వారా కూడా నీతిగా మీరు జీవించలేరు. You need the presence of God. దేవుని సన్నిధి మీకు You అవసరం. need the Holy Spirit. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మీకు Spirit of అవసరం. wisdom. జ్ఞానాత్మ మీకు So అవసరం. that you can live righteously, దాని ద్వారా మీరు నీతిగా జీవిస్తూ obey the Lord. దేవునికి లోబడుతూ, Holy Spirit whispers in your ear every time pressure comes. ఒత్తిడి వచ్చినప్పుడల్లా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మీ చెవిలో గుసగుసలాడతారు. And He tells you what to do, ఏం చేయాలో ఆయన మీకు చెప్తారు. how to show love to those people, ఆ ప్రజలతో ఎలా ప్రేమ but how to చూపించాలి. be firm and stand on the word of God. దేవుని వాక్యం మీద దృఢంగా ఎలా నిలబడాలో కూడా ఆయన చూపిస్తారు, Point తెలియజేస్తారు. number 2. రెండవ విషయము, A Christian sins because of pressure. Amen. ఒక క్రైస్తవుడు ఒత్తిడి వలన పాపం చేస్తాడు. Yes. అవునా కదా? Today God is telling you, ఈ రోజు దేవుడు నీతో చెప్తూ ఉన్నాడు, when I place my Holy Spirit in you, నా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నీలో నేను పెట్టినప్పుడు you will not be quick to commit anything to anyone. ఎవరికి కూడా ఏది కూడా నువ్వు తీర్మానించుకోవడానికి త్వరపడవు. You will not be quick to respond to anyone, ఎవరికి కూడా ప్రతిస్పందించడానికి త్వరపడవు. but you will think, నువ్వు ఆలోచిస్తావు, you will think, and you will introspect before you commit anything to anyone. Amen. ఎవరికైనా నువ్వు ఏదైనా చెప్పేటప్పుడు, ఏదైనా తీర్మానం చేసుకునేటప్పుడు నువ్వు ఆలోచిస్తావు, దాని గురించి చాలా వివేచన కలిగి ఉంటావు. Hallelujah. హల్లెలూయా. God wants to bless you. Amen. దేవుడు మిమ్మల్ని ఆశీర్వదించాలని I love కోరుకుంటున్నాను. the Lord and I love the Holy Spirit. Amen. నేను ప్రభువును ప్రేమిస్తున్నాను, పరిశుద్ధాత్మ దేవుని The Holy ప్రేమిస్తున్నాను. Spirit has changed my own life. Amen. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నా సొంత జీవితాన్ని He మార్చగలరు. can change your life. ఆయన నీ జీవితాన్ని కూడా మార్చగలరు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Stretch your hands and pray for you. Amen. చేతులు పైకెత్తండి, మీ కొరకు ప్రార్థిస్తాను. Heavenly Father, we come to you in Jesus' name. నీ పరలోకపు తండ్రి యేసు నామములో Every వేడుకొస్తున్నాను. hand that is raised in this ఈ place, స్థలమందు ఎత్తబడిన ప్రతి we హస్తం, rebuke every spirit of foolishness in their heart. వారి హృదయాల్లో ఉన్న ప్రతి వెర్రి ఆత్మను మేము గద్దిస్తూ In the ఉన్నాం. name of Jesus, we rebuke you. యేసు నామములో నిన్ను We గద్దిస్తూ ఉన్నాం, bind you నిన్ను and బంధిస్తూ we ఉన్నాం. cast you out of this place. ఈ స్థలం నుంచి నిన్ను In the వెళ్ళగొడుతున్నాం. name of Jesus. యేసు నామములో. God has given us not a spirit of fear, దేవుడు భయంతో కూడిన ఆత్మనివ్వలేదు, but He's given us a spirit of love. Amen. ఆయన ప్రేమతో కూడిన ఆత్మనిచ్చి Not ఉన్నాడు. a spirit of fear, భయంతో కూడిన but ఆత్మనివ్వలేదు, a spirit of love, ప్రేమతో కూడిన ఆత్మనిచ్చి spirit of ఉన్నాడు. wisdom. జ్ఞానంతో కూడిన ఆత్మ. We are going to be successful మేము విజయవంతులుగా because ఉండబోతున్నాం, we know how to operate in the world. ఎందుకంటే ఈ లోకంలో ఎలా పనిచేయాలో మాకు తెలుసు. Bless your children this ఈ morning. ఉదయ కాలం మంది మీ బిడ్డలను Every person ఆశీర్వదించండి. that wants to move forward in their life, వారి జీవితాల్లో ముందుకు కొనసాగాలనుకుంటున్న bless ప్రతి them in the name ఒక్కరు of Jesus. యేసు నామములో వారిని They are moving ఆశీర్వదించండి. forward. వారు
ముందుకు and వెళ్తున్నారు, not backward. ఏ మాత్రం వెనుకకు They're కాదు. moving forward, వారు ముందుకు వెళ్తున్నారు, Not backward. వెనుకకి కాదు. they're growing in wisdom, జ్ఞానంలో వారు they're ఎదుగుతున్నారు, growing in riches, ఐశ్వర్యంలో వారు they're ఎదుగుతున్నారు, growing in status. వారి యొక్క స్థాయిలో వారు ఎదుగుతున్నారు. They're no longer beggars, వారి ఇంకేమాత్రం యాచకులు కాదు, but they're sons and daughters operating in the riches and the fullness of God. దేవుని యొక్క సమృద్ధిలో, దేవుని యొక్క ఐశ్వర్యంలో పనిచేసే దేవుని కుమారులు కుమార్తెలై ఉన్నారు వారు. Bless them one last time. మరి చివరిసారిగా వారిని In ఆశీర్వదిస్తూ Jesus' powerful name, యేసు శక్తి కలిగిన we నామములో pray this prayer believing. నమ్మి ప్రార్థిస్తున్నాం And తండ్రి. all God's children lifted their hands and shouted దేవుని aloud, చేతులు పైకెత్తి Hallelujah! ఆమేన్ అని. Hallelujah! 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 Praise the Lord. May God bless you దేవుడు నిన్ను with దీవించుగాక. wisdom. You're going to be smart.